నమస్కారం. హెచ్బి కృష్ణాచార్య. నేను తెలంగాణ దేశం లీడర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ అధినేతగా మాట్లాడుతున్నాను. కరోనా వైరస్ వచ్చి సంవత్సరం అవుతుంది. లాస్ట్ 2020 మార్చిలో వచ్చింది. మళ్ళీ ఇది మొదటి సంవత్సరం. మొదటి సంవత్సరంలో మనం ఏం చూసాము? లాక్డౌన్స్ అవ్వడం చూసాము. కర్మాగారాలన్నీ బంద్ అయినాయి. ఉద్యోగస్తులందరూ రోడ్డు పాలయ్యారు. కొంతమంది సగం శాలరీకే చేస్తుంటారు. మరి కొందరు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ అయితే వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ కు కేటాయింపబడ్డారు. ఆన్లైన్ ద్వారానే కోచింగ్ క్లాసెస్ అనేది జరుగుతున్నాయి కూడా. సో ఈ రెండో సంవత్సరంలో ఎంత మెరుగైంది, ఏమైంది, ఇంక్రీజ్ అయిందంటే మళ్ళా కర్మాగారాలన్నీ తెరవబడ్డాయి, అన్ని నడుస్తున్నాయి. కరోనా వైరస్ మాత్రం మళ్ళీ విజృంభిస్తుంది. సెకండ్ వేవ్ ఒకటి. ఇంకొకటి కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటంటే వ్యాక్సిన్ అందుబాటులో వచ్చింది. 2 రకాల వ్యాక్సిన్లు గవర్నమెంట్ విడుదల చేసింది. మ్యానుఫ్యాక్చరర్ల ద్వారా వ్యాక్సిన్ వచ్చింది. ఆ వ్యాక్సిన్ వచ్చి ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్స్ కు ఇస్తుంది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. కొంతమంది కోవిడ్ వచ్చిన సందర్భంలో వాళ్ళకి ఫోన్లు చేసి కూడా వ్యాక్సిన్ కోసం రిజిస్ట్రేషన్ జరుపుకోవాలని చెప్తుంది. సో దానికి కొన్ని సందేహాలు వస్తున్నాయి. ఆ సందేహాల డౌట్స్ ఏంది అన్నదే ఈ ఉద్దేశమైన వీడియో. టాపిక్ వచ్చేసి ట్రస్ట్ ఎఫికసీ ఆఫ్ COVID-19 వ్యాక్సిన్ వర్సెస్ కాంప్లికేటెడ్ డౌట్స్. డిస్క్రిప్షన్. COVID-19 pandemic has brought uncertainties, not completely confident, and challenges to keep ourselves and our families protected and healthy both physically and mentally. It has been seen that immunocompromised individuals with underlying conditions of non-communicable diseases have been prone to and at risk from COVID-19. Non-communicable diseases includes heart diseases, cancer, diabetes, chronic lung diseases, and osteoporosis. Does the COVID vaccine prevent COVID-19? Clinical trial data show all authorized COVID-19 vaccines are very good at preventing severe illness, hospitalization, and death. Do all COVID-19 vaccines have similar safety and efficacy? All COVID-19 vaccines examined by drug regulator of our country before granting the license. Do vaccine efficacy needs a nutrition booster? Yes. A COVID-19 vaccine only provides antigenic stimulus for the body to react considerably, influenced by the nutritional status, and will vary among individuals. Do 2 things before vaccination to increase efficacy. Sleeping very well. Exercising will increase immune system in the body. Can COVID-19 vaccine cause infertility? No evidence. Does COVID vaccine affect pregnancy? No evidence. Who should not take COVID vaccine? People with severe allergic reaction, anaphylaxis. How to strengthen immune system after vaccination? By eating nutritious fruits containing zinc, iron, selenium, copper for functioning of the immune system. Example, pumpkin seeds and liver. Will COVID-19 vaccines provide long-term protection? Research is going on. Will other vaccines help protect me from COVID-19? No evidence. However, scientists studying such as BCG vaccine, which is used to prevent tuberculosis, also effective for COVID-19. What are the benefits of getting vaccinated? Developing immune system reduce risk of illness and its consequences. Do not take vaccine if you any history of allergies, fever, pregnant, breastfeeding, any other serious health related issues, received another COVID-19 vaccine. What about the new COVID-19 variants? Less effective. Conclusion of the video. COVID-19 vaccine generates antibodies which can be more potential if take good nutrition food, sleeping and exercising,
makes immune system works as the COVID vaccine works in the body. When a vaccine is 95% effective, that means 95% of people who receive the vaccine won't get sick. These people could be completely protected from infection, or they could be getting infected but remain asymptomatic because their immune system eliminates the virus very quickly. కరోనా వైరస్ వచ్చి ఇది 2వ సంవత్సరము కావున ఈ 2వ సంవత్సరంలో వ్యాక్సిన్ విడుదలైంది. 2 రకాల వ్యాక్సిన్, కోవాక్సిన్ అండ్ కోవిషీల్డ్ వ్యాక్సిన్. ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరూ టెలిఫోన్లో చేసే ముందు వ్యాక్సిన్ ని నమ్మండి, వ్యాక్సిన్ మంచిది, సేఫ్, రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది అని చెప్తున్నారు. చెప్పిన తర్వాతనే కాల్ కనెక్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇది నిజం. ఎందుకంటే అందుకే నేను టాపిక్ ఏం పెట్టినా, ట్రస్ట్ ఎఫికసీ ఆఫ్ COVID-19 వ్యాక్సిన్ వర్సెస్ కాంప్లికేటెడ్ డౌట్స్. కాంప్లికేటెడ్ డౌట్స్ అంటే ఏంది? కొన్ని సందేహాలు ఉన్నాయి, ప్రజల్లో కొన్ని సందేహాలు ఉన్నాయి. ఆ సందేహాలు అనేది వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ వెబ్సైట్ లో కూడా పెట్టారు. అవే నేను చెప్పదలుచుకున్నాను అనమాట. మొదటి సందేశం ఏంటంటే, ఇప్పుడు COVID-19 వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నారనుకో, ఫస్ట్ డోస్, 2 డోసులు తీసుకోవాలి. ఫస్ట్ డోస్ కోవాక్సిన్ తీసుకున్నాం, ఆ తర్వాత 28 రోజుల తర్వాత సెకండ్ డోస్ తీసుకోవాలనుకో, మళ్ళీ కోవాక్సినే తీసుకోవాలి, కోవిషీల్డ్ తీసుకోవద్దు అనమాట. ఇంటర్చేంజబిలిటీ అనేది పనికిరాదు. సో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మీరు వ్యాక్సిన్ తీసుకునే ముందు, పోయే ముందు, అరే బాబు ఏ వ్యాక్సిన్ ఇస్తున్నావు, ఏం పేరు అనేది కనుక్కోండి. ఎన్నో రకాల వ్యాక్సిన్స్ రాబోతున్నాయి మన దేశంలో కూడా. కావున మొదట ఏ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నారో 2వ డోసు కూడా అదే మ్యానుఫ్యాక్చర్ వ్యాక్సిన్ తీసుకోవాలి. డిఫరెంట్ తీసుకోవద్దు. డిఫరెంట్ తీసుకుంటే ప్రమాదంకు గురి అవుతారు. ఓకేనా? రెండోది ఏంటంటే, ఇప్పుడు వృద్ధులు, చాలా మంది హార్ట్ అటాక్ పేషెంట్లు బ్లడ్ తిన్నగానికి కొన్ని టాబ్లెట్స్ వాడతారు, పల్సక్ గానికి అనమాట, బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ లో పల్సక్ గాని. అలాంటి వాళ్ళు వ్యాక్సిన్ తీసుకోవచ్చా? కానీ ఎవిడెన్స్ స్టడీ చేయలేదు ఇంకా. అదొకటి. ఇంకోటి నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిజీజెస్. నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిజీజ్ అంటే హార్ట్ అటాక్ పేషెంట్స్, క్యాన్సర్ పేషెంట్స్, డయాబెటిక్ పేషెంట్స్, లంగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న డిజీజెస్ ఉన్న పేషెంట్స్, ఓస్టోపెరిసిస్, ఆర్థరైటిస్, కాళ్ళ నొప్పులతోని, కీళ్ల నొప్పులతోని ఉన్న పేషెంట్స్ ఉన్నారనుకో, వీళ్ళు వ్యాక్సిన్ తీసుకోవచ్చా? ఇది కూడా రిస్క్ తో సమానం కూడిందనమాట. ఒకటి. ఇంకోటి, డస్ ద కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ ప్రివెంట్ COVID-19? వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటే మళ్ళీ నాకు కోవిడ్ రాదా అంటే, ఫస్ట్ డోస్ తీసుకున్న తర్వాత సెకండ్ డోస్ తీసుకున్న తర్వాతనే అది బాడీకి ఫుల్ గా పనిచేస్తుంది. ఇది స్టడీలో నిర్ధారణ అయింది. ఫస్ట్ డోస్ తీసుకోగానే అయిపోయింది, ఇక సెకండ్ డోస్ అవసరం లేదు అనేది కాదు, మళ్ళీ వచ్చే సందర్భాలు ఉంటాయి. సో క్లినికల్ ట్రయల్ అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే మ్యానుఫ్యాక్చరర్ మార్కెట్ లో విడుదల చేసే ముందు 1000 మందికి ఈ వ్యాక్సిన్ ఇస్తారనమాట. ఈ వ్యాక్సిన్ ఇచ్చి స్టడీ చేస్తారు డేటాని. సో ఇచ్చినప్పుడు ఏంటంటే, 2 రకాల వ్యాక్సిన్ తీసుకొని ఇల్నెస్ కానీ అది హాస్పిటల్ పాల్గారు, డెత్ కాదనమాట వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటే. ఇది గ్యారంటీ. డూ ఆల్ COVID-19 వ్యాక్సిన్స్ హ్యావ్ సిమిలర్ సేఫ్టీ అండ్ ఎఫికసీ? అన్ని వ్యాక్సిన్లు ఉన్నాయి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలైనవి, అన్ని భద్రతతో కూడిన వ్యాక్సిన్లా అంటే ఎస్. ఏ కంట్రీలో ఉత్పత్తి అవుతున్నాయో ఆ కంట్రీ ఒక డ్రగ్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఇవన్నీ నిర్ధారణ అయిన తర్వాతనే, రీసెర్చ్ ని డేటా స్టడీ చేసిన తర్వాతనే లైసెన్స్ ఇస్తారనమాట. డూ వ్యాక్సిన్ ఎఫికసీ నీడ్స్ ఎ న్యూట్రిషన్ బూస్టర్? అంటే వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న వాళ్ళు మంచి ఆహారం తినాలా అని అడుగుతున్నారు. అంటే ఎస్, రోగ నిరోధక శక్తి పెరగాలంటే మంచి బలమైన ఫుడ్ తినాలే అని చెప్తున్నారు. డూ 2 థింగ్స్ బిఫోర్ వ్యాక్సినేషన్ టు ఇంక్రీజ్ ఎఫికసీ. 2 రకాలు చేయాలి. ఒకటి, వ్యాక్సిన్ తీసుకునే ముందు వారం రోజులు ముందుగా వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటామన్నా తెలియగానే మీరు బాగా నిద్రపోవాలి, ఎక్సర్సైజ్ బాగా చేయాలి, మంచి ఫుడ్, ఆహారం తినాలి. ఈ 3 ఆ వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న తర్వాత కూడా చేస్తే బాగుంటుంది. కెన్ COVID-19 వ్యాక్సిన్ కాజ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ? ఏమంటుండు, COVID-19 వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న తర్వాత పిల్లలే పుట్టే అవకాశాలు ఉంటాయంటే నో ఎవిడెన్స్, దీనికి ఇంకా స్టడీ కాలేదు. డస్ కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ అఫెక్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ? కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటే
గర్భవతి అవుతారా అని అడుగుతున్నారు. దీనికి కూడా నో ఎవిడెన్స్. హూ షుడ్ నాట్ టేక్ కోవిడ్-19 వ్యాక్సిన్? ఎవరు కోవిడ్-19 వ్యాక్సిన్ తీసుకోకూడదంటే అలర్జీస్ ఉన్న వాళ్ళు తీసుకోకూడదు అనమాట. హౌ టు స్ట్రెంథన్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఆఫ్టర్ వ్యాక్సినేషన్? సో వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న తర్వాత రోగ నిరోధక శక్తిని ఎలా పెంచుకోవాలి అంటారు. అంటే బలమైన ఫ్రూట్స్, బలమైన ఫుడ్ తినాలి, విటమిన్స్ ఉన్న ఫుడ్ తినాలి. జింక్, ఐరన్, సిలీనియం, కాపర్ ఇవన్నీ ఎన్ని ఉంటాయి? గుమ్మడికాయ గింజలల్లో లీవర్లు ఉంటాయి అన్నమాట. మిగతా దాంట్లో ఆకుకూరలు కూడా ఉంటాయి. విల్ కోవిడ్-19 వ్యాక్సిన్ ప్రొవైడ్ లాంగ్ టర్మ్ ప్రొటెక్షన్? కోవిడ్-19 వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటే లాంగ్ లైఫ్ లో ప్రొటెక్ట్ చేస్తుందా, భద్రతగా అని అంటుండు. అంటే దీని కూడా రీసెర్చ్ అనేది గోయింగ్ ఆన్. ఎంతకాలము ఈ వ్యాక్సిన్ బాడీలో పనిచేస్తుంది అనేది రీసెర్చ్ స్టడీ అవుతుంది. విల్ అదర్ వ్యాక్సిన్స్ హెల్ప్ ప్రొటెక్ట్ మీ ఫ్రమ్ కోవిడ్-19? మిగతా వ్యాక్సిన్లు ఆల్రెడీ ఈ కోవిడ్-19 వ్యాక్సిన్ ముందు వచ్చాయో అవి ప్రొటెక్ట్ చేస్తాయంటే దీని కూడా స్టడీ నిర్ధారణ అవుతుంది. ఎందుకంటే బీసీజీ వ్యాక్సిన్ వచ్చింది, అది ట్యూబర్కులోసిస్ కోసము తయారు చేయబడ్డది కాబట్టి ఇది కోవిడ్ కూడా పనిచేస్తుందని స్టడీ చేయబోతున్నారు అనమాట. స్టడీ చేస్తున్నారు. వాట్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ వ్యాక్సిన్? ఈ వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న వల్ల లాభాలేంది అంటే రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది, బలహీనపరచదు అని చెప్తున్నారు. డు నాట్ టేక్ వ్యాక్సిన్ ఇఫ్ యూ, అంటే వ్యాక్సిన్ తీసుకోవద్దు మీరు. ఎప్పుడు మీకు అలర్జీ ఉన్నా తీసుకోవద్దు, లేక వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటున్నాం రేపు ఫీవర్ బాగా వచ్చింది అనుకో తీసుకోవద్దు, మన గర్భవతులు తీసుకోవద్దు, మన పాలిచ్చే తల్లులు తీసుకోవద్దు, ఇంకా వేరే హెల్త్ సీరియస్గా ఉన్న హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉంటే కూడా తీసుకోవద్దు. సో అనేది ఏంటంటే ఏ విధమైన వేరే రకమైన వ్యాక్సిన్ కూడా తీసుకోవద్దు. సో వాట్ అబౌట్ ద న్యూ కోవిడ్-19 వేరియంట్ అంటే లెస్ ఎఫెక్టివ్. అంటే వేరియంట్ అనేది వచ్చేసింది ఇప్పుడు, వేరే నానా రకాల ఇంకా మోస్ట్ పవర్ఫుల్ వైరస్ వచ్చింది కాబట్టి ఈ వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటే ఎఫెక్ట్ అంటే ఇల్నెస్ బలహీనపరచదు, హాస్పిటల్ పాల్గారు, చనిపోరు అనమాట. అది కంక్లూజన్ ఆఫ్ ద వీడియో వచ్చి ఏం చెప్తున్నారంటే కోవిడ్-19 వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటే రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. ఒకటి, మంచి ఫుడ్ తినాలి, ఆకుకూరగాయలు తినాలి, మంచి గింజలు తినాలి, ఫ్లాక్స్ సీడ్స్ అని, పంకిన్ సీడ్స్ అని తినాలి, ఎక్సర్సైజ్ బాగా చేయాలి. అప్పుడే వ్యాక్సిన్ బాడీలో బాగా పనిచేస్తుంది అనమాట. ఎప్పుడైతే వ్యాక్సిన్ కొంతమంది చెప్తున్నారు 95% దాకా ఇది పనిచేస్తుంది అంటే 95% అంటే 95% పీపుల్ కు ఇది ఎఫెక్టివ్ ఉంటుంది. సో తీసుకున్న వాళ్ళకు వీళ్ళు బలహీన పడరు, అడ్డం పడరు. సో ఈ పీపుల్ సిమ్టమ్స్ ఏం రావన్నమాట, జ్వరము, సర్ది, దగ్గు ఏమి రావు. కావున ఈ వైరస్ ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అని చెప్పుకున్నాం. ఈ సందర్భం ప్రజలారా నేను చెప్పుకున్నది ఏంటంటే అందరిని అవేర్నెస్, కరోనా వైరస్ ఇంకా విజృంభిస్తుంది. తీసుకోకపోతే ఒక ప్రాబ్లము, తీసుకుంటే ఒక ప్రాబ్లం లెక్క అనుమానాలకు దారితీస్తుంది. కాబట్టి రీసెర్చ్ స్టడీగా ఇంకా చేస్తుండ్రు. కాబట్టి నేను చెప్తున్నది ఏంటంటే ఎవరికైతే కరోనా వైరస్ వచ్చిందో వాళ్ళు కంపల్సరీ తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే మీకు ఆర్టీపీసీఆర్ లో మీకు నెగటివ్ చూపెట్టవచ్చు, కానీ కరోనా వైరస్ అనేది లివర్లో ఉంటుంది. ఆ లివర్లో ఉంటుంది కాబట్టి వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటేనే ఫస్ట్ డోస్, సెకండ్ డోస్ తీసుకుంటేనే ఆ లివర్లకించి వైరస్ అంతా మోషన్ ద్వారా వెళ్ళిపోతుంది, లేకుంటే వెళ్ళదు. ఎందుకంటే వ్యాక్సిన్ తీసుకోకపోతే ఏమవుతుంది, కరోనా వైరస్ లంగ్ ఫెయిల్ అయ్యేదాకా మనిషి ఆరోగ్యంగానే ఉంటాడు, ఫెయిల్ అయినాకనే తెలుస్తుంది. అది అనమాట. ఇది లాంగ్ టర్మ్ లో అవుతుంది. కాబట్టి నేను చెప్తున్నా, ట్రస్ట్ ది వ్యాక్సిన్, మోర్ ఎఫెక్టివ్ ఎఫికసీ ఆఫ్ కోవిడ్-19 వ్యాక్సిన్ అని చెప్తూ దీనికి సందేహాలు ఏమాత్రం ఏమీ జరగవు అని నేను నిర్ధారణ అయింది. కాబట్టి కోట్లాది ప్రజలు తీసుకున్నారు. కాబట్టి నేను చెప్తున్నది ఏంటంటే వ్యాక్సిన్ మీరందరూ తీసుకోండి, మనం అందరం తీసుకుందాము. అంతవరకు నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను. నమస్కారం.